안녕하세요. 생활영어 회화 제13주차 1차 시강의를 시작하겠습니다. 먼저 생활영어 회화 필수 제1, 2단계인 의미단위 소리내어 읽기와 의미단위 따라 말하기입니다. A가 묻습니다. 그 기차가 도착할까요? 곧 이렇게 묻죠. Will the train arrive? Will the train arrive? 곧 도착할까요? 곧 soon 하니까 B가 네, 그 기차는 도착할 것입니다. Yes, it will. Yes, it will. 그것은 도착할 것입니다. It'll arrive. It'll arrive. 5분 뒤에 in 5 minutes. In 5 minutes. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 소리로 따라 하시죠. 그 기차가 도착할까요? A가 묻습니다. Will the train arrive? Will the train arrive? 곧 soon 이라고 하니까 B가 네, 그것은 도착할 것입니다. 그 기차는 열차는 도착할 것입니다. Yes, it will. Yes, it will. 그것은 도착할 것입니다. It will이 줄여서 it'll arrive. It'll arrive. 5분 뒤에 in 5 minutes. In 5 minutes. 자, 다시 A가 묻습니다. 당신은 준비되겠습니까? 준비를 하고 있는 부인이나 또 누이에게 할 수 있는 표현이죠. 준비가 되겠습니까? Will you be ready? Will you be ready? 곧 soon 이라고 하니까 B가 네, 나는 될 것입니다. Yes, I will. Yes, I will. 나는 준비될 것입니다. I will이 줄여서 I'll be ready. I'll be ready. 몇 분 후에 in a few minutes. In a few minutes. 소리 보지 않고 더 큰 소리를 따라 하시죠. A가 묻습니다. 당신은 준비되겠습니까? Will you be ready? Will you be ready? 곧 soon 하니까 B가 네, 나는 준비될 것입니다. Yes, I will. Yes, I will. 나는 준비될 것입니다. 축약으로 I'll be ready. I'll be ready. 몇 분 후에 in a few minutes. In a few minutes. 좋습니다. 자, 또 A가 묻습니다. 당신은 생각합니까? Do you think 비가 올 것이라고 it will rain 내일 tomorrow 하니까 B가 아마도 비가 올 것입니다. Maybe it will 그리고 and 비가 오지 않을 수도 있습니다. Maybe it won't 우리는 단지 두고 보아야 합니다. 두고 보다라고 할 때 기다리고 그리고 보다 이런 표현이 됩니다. 두고 보다 wait and see 우리는 단지 두고 보아야 합니다. 뭐뭐 해야 하다 have to 두고 보아야 하다 have to wait and see 우리는 단지 두고 보아야 할 것입니다. We'll just have to wait and see. 자, 의미 단위가 상당히 깁니다. 그렇기 때문에 이게 하나의 의미 단위가 될 수밖에 없습니다. We'll just have to wait and see. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 소리로 따라 하시죠. 당신은 생각합니까? Do you think 비가 올 것이라고 It will rain 내일 tomorrow 하니까 B가 아마도 그럴 것입니다. Maybe it will 그리고 and
아마도 그렇지 않을 수도 있습니다. Maybe it won't. Maybe it won't. 우리는 단지 두고 봐야 합니다. We'll just have to wait and see. We'll just have to wait and see. 좋습니다. 자, A가 또 묻습니다. 당신은 생각하십니까? Do you think? Do you think? 당신의 딸이 결혼할 것이라고? Your daughter will get married. Your daughter will get married. 곧 soon, soon 하니까 B가 아마도 그녀는 할 것입니다. Maybe she will. Maybe she will. 그리고 and. 그렇지 않을 수도 있습니다. Maybe she won't. Maybe she won't. 우리는 단지 두고 보아야 합니다. We'll just have to wait and see. We'll just have to wait and see. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 소리로 따라 하시죠. A가 묻습니다. 당신은 생각합니까? Do you think? Do you think? 당신의 딸이 결혼할 것이라고? Your daughter will get married. Your daughter will get married. 곧 soon, soon 이라고 하니까 B가 아마도 그녀는 할 것입니다. Maybe she will. Maybe she will. And 그리고 아마도 하지 않을 수도 있습니다. Maybe she won't. Maybe she won't. 우린 단지 두고 봐야 합니다. We'll just have to wait and see. We'll just have to wait and see. 자, 또 A가 묻습니다. 언제 당신은 청소를 하려고 합니까? 할 예정입니까? 라고 해서 예정인 going, 청소할 예정인 going to clean이 되죠. 언제 당신은 청소할 예정입니까? 언제 청소를 하려고 합니까? When are you going to clean? When are you going to clean? 당신의 아파트를 your apartment 하니까 B가 저는 모릅니다. I don't know. 저는 청소할 수도 있습니다. I might clean it. 자, it는 아파트를 말하는 거죠. I might clean it. 오늘 today 혹은 or 저는 아파트를 청소할 수도 있습니다. I might clean it. 다음 주 토요일에 next Saturday. 나는 정말로 결정할 수 없습니다. I really can't decide. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 수를 따라 하시죠. A가 묻습니다. 언제 당신은 청소를 할 예정입니까? 언제 당신은 청소를 하려고 합니까? When are you going to clean? 당신의 아파트를 your apartment 라고 하니까 B가 저는 모릅니다. I don't know. 저는 그것을 청소할 수도 있습니다. I might clean it. 오늘 today 혹은 or 저는 그것을 청소할 수도 있습니다. I might clean it. 다음 주 토요일에 next Saturday. 저는 정말로 결정할 수 없습니다. I really can't decide. 좋습니다. 자, 그 다음에 또 A가 묻죠. 조심하거라 정도. careful 하면서 착용해, 써 이런 뜻이죠. 모자나 헬멧을 써라는 뜻으로 put on 너의 헬멧을 your helmet 하니까 B가 잘 못 듣고 다시 되묻는 거죠. 죄송합니다. I'm sorry. 무슨 말을 하셨죠? What did you say? 하니까 A가 모자를, 헬멧을 put on your helmet.
Put on your helmet. 너는 다칠 수도 있어. You might hurt. You might hurt. 너의 머리를 your head 하니까 B가 oh, 감사합니다. 경고를 해주셔서 감사합니다. Thanks. 그 경고를 해주셔서 그 경고에 for the warning. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 소리를 따라 하시죠. A가 이야기합니다. 조심해. careful. 써, 착용해 이런 뜻이죠. put on 너의 헬멧을 your helmet 하니까 B가 못 알아듣고 죄송합니다. I'm sorry 무슨 말을 하셨죠? What did you say? 라고 하니까 A가 착용해 너 헬멧을 정도. Put on your helmet. 너는 다칠 수도 있어. You might hurt. 너의 머리를 your head 하니까 B가 감사합니다. Thanks. 경고를 해주셔서 for the warning. 좋습니다. 자, 다시 A가 이야기합니다. 조심해. careful. 착용하세요. 쓰세요. 뭐 정도. 착용해. put on. 너의 안전 안경을, 즉 보안경을 뭐 정도로. your safety glasses 하니까 B가 죄송합니다. 미안합니다. I'm sorry. 뭐라고 말씀하셨죠? What did you say? 라고 하니까 A가 put on, 착용해, 쓰세요. 뭐 이런 정도. put on, 당신의 보안경을, 안전을 위한 안경을 your safety glasses. 당신은 다칠 수도 있어. You might hurt. 너의 눈을 your eyes 하니까 B가 감사합니다. Thanks. 경고를 해주셔서 그 경고에 for the warning. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 소리를 따라 하시죠. A가 말하죠. 조심하세요. careful. 착용해. put on. 당신의 안전을 위한 안경을 혹은 보안경을 your safety glasses 하니까 B가 죄송합니다. I'm sorry. 뭐라고 말씀하셨죠? What did you say? 하니까 A가 착용하세요. put on. 당신의 안전을 위한 안경을 your safety glasses. 당신은 다칠 수도 있습니다. You might hurt. 당신의 눈을 your eyes 하니까 B가 감사합니다. Thanks. 경고를 해주셔서 for the warning. 좋습니다. 자, 그 다음에는 면접 장소에서 오갈 수 있는 대화죠. 무엇입니까? what입니까? is 이렇게 되는 거죠. What is 무엇입니까? 당신의 가장 큰 강점은 your greatest strength 라고 하니까 B가 대답하죠. 저희 가장 큰 강점은 my greatest strength는 끈기입니다. 내구력입니다. 지치지 않고 포기하지 않고 참는 거, 버티는 거. is persistence.
하면서 설명을 이어가죠. 저는 일합니다. 공부합니다. I work. 정말로 열심히. Really hard. 그리고 and. 저는 포기하지 않습니다. 포기하다. give up. 저는 포기하지 않습니다. I don't give up. 쉽게. easily. 좋습니다. 자, 보지 않고 더 큰 소리로 면접관이 묻습니다. 무엇입니까? What is? 당신의 가장 큰 강점은 your greatest strength 라고 하니까 B가 대답을 하죠. 저의 가장 큰 강점은 my greatest strength는 내구력입니다. 포기하지 않고 끝까지 버티는 내구력, 끈기입니다. is persistence 하면서 이제 설명을 하는 겁니다. 저는 일합니다. I work. 정말 열심히. really hard. and. 포기하지 않습니다. I don't give up. 쉽게, 쉽사리. easily. 좋습니다. 자, 누구나 이런 강점을 하나씩 갖고 있죠. 아무리 약한 자도 자신의 강점은 있을 겁니다. 그리고 또 없다면 개발을 할 필요가 있습니다. 이게 바로 strength, 가장 강한 점이죠. strong에서 온 단어니까. 자, 그 다음에는 이렇게 끈기를 가지고 참고 견디는 힘, 내구력, 이런 게 persistence죠. 자, 이런 삶을 살아가려면 또 높은 성취를 하려면 이런 내구력, 끈기가 반드시 필요합니다. 자, 그 다음에는 생활영어 회화 필수 제3단계 의미 단위 받아쓰기입니다. 의미 단위 받아쓰기는 제가 천천히 3번 불러드립니다. 여러분들이 천천히 듣고 긴장감을 갖고 한번 따라서 보시기 바랍니다. 준비가 됐으면 시작하겠습니다. Do you think Professor Johnson will give us a test? Tomorrow? 여러분이 정상적으로 받아섰다면 이런 문장이 될 수 있습니다. 자, 당신은 생각합니까? Do you think? 잔슨 교수님이 Professor Johnson 우리에게 시험을 부과할 것이라고 will give us a test 내일 tomorrow 좋습니다. 자, 생활영어 회화 필수 제4단계 의미 단위 한글 순차 번역입니다. 언제 당신은 청소하려고 합니까? 당신의 아파트를 이미 한번 나왔던 표현이죠. 언제? when 당신은 청소하려고 합니까? Are you going to clean? 청소하다 clean 청소하려고 하다 going to clean. Are you going to clean? 당신의 아파트를 your apartment. 언제 당신은 청소하려고 합니까? When are you going to clean? 당신의 아파트를
your apartment, your apartment. 좋습니다. 자, 여러분과 제가 비슷한 표현으로 문장을 구성했다면 이렇게 될 수 있습니다. 물론 이런 한글을 영어로 이렇게 옮기는 데는 정답이 있을 수는 없죠. 한 가지만 있을 수는 없습니다. 여러 가지 정답이 나올 수 있습니다. 언제, when, 당신은 청소하려고 합니까? Are you going to clean? 당신의 아파트를 your apartment 해서 언제, when 청소하려고 합니까? Are you going to clean your apartment? 좋습니다. 자, 그 다음에는 생활영어 회화 필수 제5단계 한글 문장 일반 번역입니다. 짧은 문장이 나왔죠. 우리는 단지 두고 보아야 합니다. 우리는 we 단지 하면 just 두고 보다 하면 wait and see 글자 그대로 기다리고 그리고 보다 이런 뜻이니까 기다리면서 보다 두고 보다 wait and see 두고 봐야 하다 해야 하다 하면 have to do니까 두고 봐야 하다 have to wait and see 두고 봐야 할 것입니다 하니까 will이 들어가서 will have to wait and see가 됩니다. 그러면 우리는 단지 두고 봐야 할 것입니다. 이것은 사실은 뭐 그렇게 왔다 갔다 할 문장 내용이 없습니다. We will have to wait and see에 단지가 들어서 we just have to wait and see. 혹은 just가 will 사이에 들어갈 수 있습니다. We will just have to wait and see. 이 just나 이런 소위 부사라는 것은 꾸밈을 받는 말 바로 앞에 놓이는 게 가장 정확합니다. 그래서 여기서도 단지 두고 보다 just have to wait and see 뭐 할 것입니다. will 들어가서 will just have to wait and see 우리는 두고 봐야 할 것입니다. We will just have to wait and see 좋습니다. 이제는 여러분들이 wait and see는 이제 충분히 이 머릿속에 남아있을 겁니다. 자, 이 정도의 문장이 됩니다. 아주 짧고 쉽습니다. 유용한 표현이죠. 우리는 we 단지 just 두고 보아야 하다 wait and see 할 것입니다. will 들어가서 우리는 단지 두고 보아야 합니다. We will just have to wait and see. 자, 여러분들이 이런 짧은 문장을 우리의 순 그대로 놓고 해석을 한다든지 또 말을 만들어 갈 때는 가장 중요한 것이 그 주된 말이 앞으로 나와주거나 묻는 말이 있으면 그게 제일 앞으로 나오고 묻는 말 중에도 소위 여러분들이 제가 이 문법 학적인 용어를 쓰지 않으려고 합니다만은 어쨌든 how나 when이나 what과 같이 의문문을 만들어내는 말, 소위 의문사라고 하는 게 제일 앞으로 나옵니다. 그렇기 때문에 여러분들이 가급적이면은 그런 그 문법 학적인 용어는 습득 과정에서는 쓰지 않는 게 좋습니다. 나중에 여러분들이 정말 영문법 학자가 되고 문장을 구성하는 일을 해야 될 때, 이때는 그런 용어가 필요할 수도 있습니다. 그러나 요즘은 그럴 때조차도 잘 쓰지 않습니다. 자, 그 다음에는 생활영어 회화 필수 제6단계인 사물 의미 단위 묘사하기입니다. 그림에서 보시는 것처럼 1, 2, 3, 4, 5번으로 이렇게 나눠져 있습니다. 오늘은 1번을 한번 묘사하도록 하겠습니다. 여러분들이 보시기에 이것은 보통 미국에 있는 일반 주택의 뒷뜰이 이 정도로 이렇게 공간이 마련되어 있습니다. 그런데 두 나무 사이에 큰 스크린이 매달려 있고 그 외에도 뭐 다양한 게 있습니다. 그런데 오늘은 1번을 주로 생각을 한다면은 두 나무 사이에 큰 스크린이 매달려 있다는 거. 그 다음에 그렇다면 그 스크린이 어디에 쓸 것인지에 대해서는
주관적으로 의견을 한번 제시해 주는 게 좋습니다. 그러니까 스크린 매달려 있다는 것은 사실적인 거죠. 거기에다가 내 추측, 주관을 한번 이야기해 줄 필요가 있습니다. 뭐 예를 들어서 내 생각에는 그것이 사용될 수도 있습니다. 가족들이 가족의 그 영상을 보기 위해서 사용될 수도 있습니다. 정도로 말을 만들어주면 되죠. 그러니까 첫째는 큰 스크린이 두 나무 사이에 걸려 있습니다. 그 장소는 뒷뜰이라고 볼 수 있죠. 그러면 큰 스크린은 a big screen, a big screen 이고 걸려 있다, 매달려 있다라고 하면 is hung이 됩니다. 그리고 그 두 나무 사이에 하면 between the two trees, between the two trees 해서 그 나무들 사이에 between the two trees 그게 다 어디에 있느냐? 뒷뜰에 있는 거죠. in the backyard 그리고 그 스크린이 걸려 있으니까 그거에 대해서 그 용도를 한번 자신의 생각을 이야기해 주는 게 좋습니다. 나는 생각합니다. I think 그것은 쓰일 수 있다고 it might be used 가족 영상물을 보기 위해서 보는데 to watch family videos 다시 한번 큰 스크린이 걸려 있습니다 라고 하면은 a big screen is hung 네, 큰 소리로 이런 그 의미 단위를 따라 하시기 바랍니다. 그 두 나무 사이에 between the two trees 뒷뜰에 있는 in the backyard 나는 생각합니다. I think 그 큰 스크린이 사용되어질 수 있다고 it might be used 가족 영상물을 보는데 to watch family videos 좋습니다. 여러분과 제가 비슷하게 그런 내용을 떠올렸다면 이런 문장이 될 수 있겠네요. 자, 큰 소리를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 대형 스크린이 걸려 있습니다. A big screen is hung. 그 두 나무 사이에 between two trees 뒷뜰에 있는 in the backyard 나는 생각합니다. I think 그것은 사용되어질 수 있다고 it might be used 가족 영상물을 보는데 to watch family videos 좋습니다. 가족 영상물 family videos to watch family videos 자, 여러분들이 이 그림을 보면서 이렇게 설명할 수 있는 그런 감각이 개발되어지면은 역시 말은 됩니다. 그런데 여러분들이 충분히 듣고 따라하는 연습과 소리내어 읽는 연습을 해서 어떤 경우든 이게 말이 더듬지 않고 나올 정도의 감각이 개발되어져야 합니다. 자, 28분이 넘어가고 있습니다. 벌써 과제가 나오고 있습니다. 과제는 늘 방식이 동일합니다. 내용은 약간 달라지죠. 이 방식은 동일하니까 여러분들이 반드시 반복해서 듣기를 많이 하고 또 소리내서 읽고 하는 것을 하시면서 반드시 그것은 의미를 전달하는 수단이 언어이기 때문에 의미 단위로 하시기 바랍니다. 오늘도 긴 시간 강의를 소화하시느라 고생하셨습니다. 반복을 통해서 여러분들이 영어 습득을 할 수 있는 계기를 만들어 가시기 바랍니다. 감사합니다.